फेयर एंड स्क्वेयर ते तुहाडा स्वागत है। साडे अज दे मेहमान ने अंतरिक्ष यात्री लेट कल्पना चावला दे पिता श्री BL चावला। वेलकम ऑन फेयर एंड स्क्वेयर मिस्टर चावला। तुसी 84 साल दी उम्र ते स्टूडियो चल के आए अपनी बेटी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला दे बारे गल करन साडे नाल। की यादां ने वो तुहाडे नाल छड्ड के गई? कल्पना दी बड़ियां यादां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस संसार विच इस संसार ਨੂੰ खूबसूरत बनाਉਣ ਤੇ मदद ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 20.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। और जदों उहदी नौकरी लगी सब तो पहले उसने एक काम किया। जिस स्कूल विच पढ़दी सी उस स्कूल दे 2 बच्चे स्कूल नूं रिक्वेस्ट लिखी कि साइंस स्टूडेंट तुसी 2 बच्चों दे मैनू ना दिओ, उन्हां दे टेस्ट करवा के रिजल्ट जिन्हां दे टॉप होण तुहाडे स्कूल दे बच्चे दे उन्हां दे मैनू ना दिओ, मैं उन्हां नूं उत्थे मंगवावांगी, अपने कोल रखांगी और नासा के बारे च उन्होंने एजुकेट करांगी। और वो 2 बच्चे हर साल मंगवाती सी जब तक वो लाइव रही। और इस काम नूं नासा के लोगों ने हुण तक चालू रखा है। हर साल उस स्कूल के 2 बच्चे अमेरिका जाते हैं जिहड़े कि 15 दिन नासा ला जाके नासा की साइंस के मुतलक उन्होंने वो समझाते हैं। वो लोग अपने घर रखते हैं उन्होंने बच्चों नूं और उस कल्पना की याद में वो हुण तक जिहड़े चलाए जा रहे हैं। जिहड़ी ये याद है इहदे नाल जिहड़े बच्चे हुण तक गए ने तकरीबन 30 बच्चे जा चुके हैं। और वो बच्चों नूं तुसीं कदी मिलो तो तुहानूं पता लगे कि वो बच्चे तुहानूं अनोखे मिलणगे, कामन बच्चे नहीं मिलणगे, क्योंकि पहले ही वो चुन के गए हुए ने और फिर उत्थे जाके उन्होंने पॉलिश लग गई और एक स्पैशल बन गए ने। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਲਪਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੇਲਦੀ ਕੁੱਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ कल्पना ने मैनू क्या, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5-6 साल की सी, तो मैनू कहती है पापा यह जहाज़ जोड़े ने ये किस तरह उड़ते हैं। मैं कहा बेटे मैनू तो बिल्कुल नहीं पता। कहती पापा इत्थे रोज़ जहाज़ उड़ते हैं, साड़ी छत तो लंघते हैं, तो क्या मैं वेख नहीं सकती? तो मैं उन्होंने कहा बेटे मैं कोशिश करना। तो मैं कोशिश की थी। अगर मैं वो गल दसा कि किस तरह कामयाब होया तो तुसी खुश हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि मैं ट्रंकां दा काम करदा सी, ट्रंक मैन्युफैक्चर दा बनांदा हुंदा सी खुद। मेरी दुकान सी एक बड़ी मंडी मशहूर है करनाल विच, ओहदे विच ते मैनू उत्थे 2-3 साल हो गए सन ट्रंक बनांदे आ। और सिर्फ ट्रंक ही नहीं सन बनांदा, मैं होर भी कई काम लोगों के इस तरह के जिहड़े कि लोग कोई चीज़ खराब हो गई उन्होंने ठीक कराने वास्ते वो ठीक नहीं हुंदी तो उन्होंने स्क्रैप कर छड्डदे ने या ढूंढते रहंदे ने कि ये साडा स्क्रैप ना होए तो साडा वो बच जाए। तो एक दिन की होया कि एक जीप दे विच 2 लड़के और एक आदमी, वो 3 जने मेरी दुकान के सामने आके खड़े हुए और वो अंदर आए तो मैनू कहते जी असी उत्थों आए हाँ हवाई अड्डे तो, उहदी फ्लाइंग क्लब है, तुसीं साड़ा जहाज़ ठीक कर दोगे? मैं कहा जी मैं तो जहाज़ वेखिया ही नहीं, ठीक ही करांगा। वो मुंडा कहंदा नहीं जी तुसीं कर सकोगे। मुंडा चूँकि उत्थों रोज़ लंघदा सी और वो मैनू देखदा सी और उन्होंने पता भी सी 1-2 चीज़ां उस तो पहले उसने कोई अपने किसी रिश्तेदार दियाँ मेरे को भेजियां सन कि इनू ठीक कर दिओ जी ऐसा काम कर दिओ। तो उस मुंडे नूं इस तरह सी कि भी हो सकता है इहदे कोलों ठीक।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਦਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ? ਸਫਦਰਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ। ਇਟ ਟੇਕਸ 6 ਮੰਥ। ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ, 3 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋੜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਢੂੰਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਸ ਸੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ, ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਜਿਸਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? 6 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ
ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉੜਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੋ ਹੁੰਦੀ। ਡ੍ਰੀਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫॉर ਟੂ ਰੀਚ ਦ ਸਟਾਰਸ ਦ ਸਕਾਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 4 ਸੀ ਔਰ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਗੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੂਨੀਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਬੜੀ ਸਾਫਟ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਲ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਸ਼ੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 8 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ 8 ਆਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ +2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੈਕ ਚੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ 1984 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਨ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੋਲੋਰਾਡੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਪੈਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਫਲਰਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ नहीं है। तो वो रोज़ ये तलाश कर दी कि पापा किस वक्त मुझे मिलें, मैं उनसे बात करके उनको मना लूँ कि मैंने और पढ़ना है, मुझे अमेरिका भेज दो। और वो रोज़ कोशिश करती मैनू मिलने वास्ते, क्योंकि मैं बड़ा बिजी रहिंदा सी, राती लेट आउंदा सी, थकिया हुंदा सी। वो इंतज़ार करती हुंदी सी और फिर देखती सी कि मेरा बाप बड़ा थकिया है, तो उस लिए सोचती कि ना हुण ना मैं ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲੀ ਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ नहीं सी करती। तो दौड़ती हुई अंदरों आई, पापा आप ये बताओ वापस कब आओगे? मैं कहा बेटे मैं 1 महीने में आ जाऊँगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। और उस तो ਜਿਹੜੇ अगले दिन शुरू हुए तो वो अपनी माँ नाल गुस्से होने लग पई कि पापा के पास तो टाइम है नहीं, पापा मुझे कह के गए थे मैं 1 महीने में आ जाऊँगा और मैं तो चंडीगढ़ जा रही हूँ। माँ को भी नहीं बताया उसने कि क्या पढ़ना है क्या करना है। तो चंडीगढ़ आके उसने कॉलेज में रिक्वेस्ट लिखी कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। तो इस रिक्वेस्ट पर उन्होंने उसी सब्जेक्ट की उसको नौकरी दे दी एज ए प्रोफेसर। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ? मैं उसके जब मैं आया 1 महीना 27 दिन के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कल्पना घर पे है। तो नीचे उतरते ही उसकी माँ मुझे मिली, उसको पूछा मांटू किधर है? तो कहती अब आ गया, अब याद आ गई। तो वो तो गई है। मैंने कहा कहाँ गई है? चंडीगढ़ गई है। मैंने कहा क्या करने गई है? मुझे नहीं पता, जाओगे तो पता लगेगा। तो रात को मैं भी बड़ा परेशान था। सुबह मैं चंडीगढ़ आया और आके जहाँ वो रहती थी उस घर में गया। तो उनसे पूछा कि कल्पना का पता बताओ कहाँ है। मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि वो कॉलेज में गई है और कॉलेज में वो पढ़ा रही है। तो उन्होंने कहा वो कॉलेज गई हुई है। तो मैं कॉलेज आया, उनके प्रिंसिपल के पास पहुँचा। तो मिस्टर प्रिंसिपल जो थे वो अपनी सीट पे बैठे हुए, उनके साथ उनका एक कोई फ्रेंड बैठा हुआ था। आपस में बातें करते मैं सामने उनको नज़र आया तो मुझे कहते आओ जी चावला साहब बैठो। तो मैंने उनको कहा जी मुझे कल्पना से मिलना है, आप मुझे उनसे मिला देते हैं? कहते बैठो आपको मिलाते हैं। ये मुझे कह रहे हैं बैठो आपको मिलाते हैं और अपने दोस्त को कहता है इनको जानते हो ये कौन है? उस वक़्त मैं बड़ा मशहूर हो गया था। ये मिस्टर चावला हैं, इनके पास एक पैसा है और कुछ नहीं है। तो मेरे तो पसीने छूट गए कि समझ ना आए कि ये क्या क्यों कहा इन्होंने। और साथ साथ मुझे कहते आओ जी बैठो, आओ बैठो। मैंने कहा जी अब मैं बैठने के लायक नहीं हूँ, आपने जो कुछ मुझे कहा है बैठा लिया है पूरा, तो मेहरबानी करिए मुझे कल्पना से मिलाइए। तो उसको भी महसूस हुआ कि भी ये कुछ ज़्यादा सख्त बात थी जिनसे इनका पसीना निकल आया। तो वो फिर खड़े हो गए, मुझे साथ लेके तो कॉरिडोर से चलते चलते उस रूम में पहुँचे, क्लासरूम में। तो मैंने देखा कि कल्पना वो उसका ध्यान तो ब्लैक बोर्ड की तरफ था
हम उसकी पिछली तरफ थे, दोनों प्रिंसिपल जी और मैं भी। तो वो ब्लैक बोर्ड पर अपना चाक से लगी हुई है अपने लिखने के लिए, उनके पढ़ाई के मतलब। और मैं और वो खड़े हुए हैं, तो प्रिंसिपल कह रहा है कि जी बाकी सिर्फ 5 मिनट रहते हैं इनके, तो हम इनको डिस्टर्ब ना करें, 5 मिनट के बाद मिलते हैं इनको। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो वो अब मुझे पकड़ के तो वापस अपने दफ्तर में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं जी, मैंने नहीं जाना अब आपके साथ। तो मैं वहाँ खड़ा रहना चाह रहा हूँ और वो भी फिर मेरे साथ खड़े रहे। 5 मिनट गुजरे तो हम फिर उस कमरे के पास पहुँचे। उस वक़्त कल्पना अपना चाक नीचे रख रही थी और उसने इसी गेट से निकलना था बाहर। तो सामने मैं खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने टर्न ली बाहर चलने के लिए, तो दौड़ती हुई वहाँ से आई और मुझे चिपक गई और रो रही है। और चिपकी हुई रोई हुई कहती है, पापा आपने मेरा कैरियर ख़राब कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों कह रही है। और वो उस वक़्त प्रिंसिपल साहब जो थे, उन्होंने देखा कि अब बाप बेटी जो हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, वो तो अपने कमरे में चले गए। तो मैंने उसको पूछा, बेटे क्या मैंने कैसे आपका कैरियर ख़राब किया? पापा आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने मेरी बात कभी सुनी है, अब आप पता नहीं कैसे आ गए हो आज। तो और रो रही फिर, पापा आपने मेरा कैरियर ख़राब कर दिया। मैंने कहा बेटे मुझे प्लीज़ बताओ, रो नहीं, कि मैंने क्या, पापा आपके पास टाइम ही नहीं है, आज क्यों आ गए हो आप? तो मैं उसकी अब मिन्नतें कर रहा हूँ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦੋਂ। अभी अभी वो जैसे वो रो रही थी तो मुझे भी पसीने छूट रहे थे, ये क्यों रो रही है, मुझे समझ नहीं है कि क्यों रो रही है। तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ बताओ, तो मुझे उसने छोड़ दिया और 1 सेकंड के लिए भागी हुई गई और आ गई और उसके हाथ में फ़ाइल थी। फ़ाइल ला के उसने मुझे दी। उस फाइल में मैंने जब पढ़ा तो मेरे आंसू भी निकल आए। आज 28 तारीख थी और लास्ट डेट 31 की उसकी एडमिशन ग्रांटेड थी 2 यूनिवर्सिटियों में अमेरिका में, और दोनों की अलग अलग एडमिशन की उसकी लेटर्स थे। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ उस वक्त ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ उस ਪਾਸਪੋर्ट वक्त बनवाया। उस बेटी ने जब मुझे देखा कि इसके भी आंसू निकले हुए हैं, इसको पता तो है नहीं, तो मैं तो गुस्से हो रही हूँ अपने लिए, और इनको अगर बताया होता तो हो सकता है ये टाइम मेरा जो था इसको ख़राब ना होना होता। तो फिर जब उसने मेरे आंसू देखे तो कहती पापा अब छोड़ो इस बात को, अब मैं अगले साल जाऊंगी और फिर मैं अपने पैसे से जाऊंगी, अब मुझे नौकरी मिल गई है, आपसे पैसा भी नहीं लूँगी। और फिर रो रही है, कहती है मेरा कैरियर आपने ख़राब कर दिया। मैंने कहा बेटे तू अगले साल क्यों जाएगी, अभी तो इसमें 3 दिन पड़े हुए हैं, अमेरिका तो हमारे 12 घंटे 1 दिन पीछे है, और तू आज क्यों नहीं जाएगी? पापा मैं आज कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा तू सिर्फ ये बता, तू आज जाने के लिए तुझे कोई मुश्किल है? पापा मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे वो मैंने अब नौकरी ले ली है। और मैंने कहा बेटे तू सिर्फ एक काम, मेंटली प्रिपरेशंस, नौकरी को तू छोड़ दे, बाकी काम मेरे ज़िम्मे, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, मेरे पास। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ उसी दिन सेम डे और विद इन नो टाइम्स। 1982 ਵਿੱਚ हो गई है। और उसी दिन रात को मैं शाम को करनाल पहुंच के, तो अगले दिन उसके भाई के साथ उसको दिल्ली भेजा, उसका भी पासपोर्ट ले लिया उसी वक्त। वो पासपोर्ट की बात आप सुनेंगे, मेरे दोस्त थे यहाँ डीसी चंडीगढ़, उनको मैंने वहाँ से उनकी मेज़ से टेलीफ़ोन किया और उनको बताया कि मुझे मेरी बेटी का पासपोर्ट चाहिए। उनको पता था मैं बाहर गया हुआ हूँ, तो वो मेरा टेलीफोन सुनते हैं तो कहते हो आप हो कहाँ? मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ हूँ। ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ 1982 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈ। एक दिन में ਮਗਰ गए। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਲਪਨਾ would have been alive amongst you? बिल्कुल, अगर वो कल्पना उस दिन ना गई होती तो पता नहीं उसका लाइफ जो थी वो कैसी होती इस तरह जिस तरह वो है, अब है, या किसी और तरह होती, ये तो चांस है। लेकिन वो जो गई उस दिन, वो एक
समझिए कि वो मेरे पास पैसा आ गया था, अगर मेरे पास पैसा ना आया होता तो कभी नहीं जा सकती थी। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ मैं ਤੇ तो कहता ਤੁਹਾਡੇ हूँ ਨਾਲ कि ਹੁੰਦੀ मैं ਜਾਂ तो ਜੋ कहता हूँ- ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ मैं ਲਿਆ? तो कहता हूँ कि कल्पना की वजह से मेरे पास पैसा आया, कि कल्पना इतनी खुशकिस्मत है कि उसने पूरे संसार के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। पूरे संसार को उसने ये बताया है कि आदमी जो चाहता है वो कर सकता है, और चाहना उसको ये चाहिए, दुनिया को सर नहीं करना चाहिए, दुनिया को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, दुनिया को खुशहाल बनाना चाहिए। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।